नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया गुजरात बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दाहोद की, जहां मासूम बच्चों का खौफनाक अनुभव एक त्रासदी से टल गया। अगली खबर भी दाहोद से है, जहां नियमित बसें न मिलने से नाराज छात्रों ने दाहोद बस अड्डे पर जमकर हंगामा किया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। दाहोद जिला एक आकांक्षी जिला है, जहां सरकार बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विशेष अवसर और अनुदान प्रदान करती है। हालांकि कुछ गांव में आंगनबाड़ियों की हालत देखकर लगता है कि भविष्य के वादे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। दरअसल छुट्टी के दिन आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 की छत के स्लैब गिर गए। गनीमत रही कि उस समय बच्चे मौजूद नहीं थे। ये घटना व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। बच्चों के लिए बनी हर जगह में सबसे पहला और सबसे बुनियादी मूल्य सुरक्षा और स्नेह होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों का स्पर्श खो गया है। भाभोर अरविंदभाई मनुभाई, गाम नवा गाम, तालुको गरबाड़ा। આપણે જે નવા ગામમાં આપણે આંગણવાડી આવેલી છે તે ગઈકાલે રવિવાર હતો, એના લીધે છોકરાઓ નહીં હતા, નહીં તો 40 થી 50 જણ છોકરાઓ અહીંયા આવીને ડેલી બેહે, બરાબર। અહીંયાથી આપણે દેખો આ ઓદરી ગયું છે ને નીચેથી પોપડા, કદાચ છોકરાઓ રહેતા તો શું થતું એમની દશા, કોણ જવાબદારી એમનું લેતું, બરાબર ને? તમારે શું માંગ છે? મારે બીજું કઈ નથી। આ બાલવાડી ઘણા અમે જ્યારેથી ભણે ત્યારથી આવું છે, અને દેખો આ બધું કેવી રીતનું થઈ રહ્યું। ખાલી આને રિપેર જ કામ કરે છે, બીજું કોઈ નવી બનાવતા નથી। અને મારી મંજૂર એટલી છે કે આને વિનંતી સાહેબને કે નવી બનાવી આપો અમને। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता सुनीता यादव के साथ नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। खबर दाहोद से, जहां नियमित बसें न मिलने से नाराज छात्रों ने दाहोद बस अड्डे पर जमकर हंगामा किया। बार बार शिकायत करने के बावजूद बस व्यवस्था में सुधार न होने पर छात्रों ने ये तरीका अपनाया। विभाग के अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर बस सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया और मामला सुलझा। दाहोद बस अड्डे पर जिले और अन्य गांवों से बड़ी संख्या में यात्री दाहोद आते हैं। इनमें आसपास के गांव से भी छात्र पढ़ाई समेत अन्य कामों के लिए बस से आते हैं। ऐसे में जेसावाड़ा गांव से दाहोद आने वाली बस के अनियमित होने से छात्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। छात्रों द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद रूट पर नियमित बसें नहीं आ रही हैं। इससे उनमें गुस्सा भड़क उठा। बड़ी संख्या में छात्रों ने दाहोद बस अड्डे पर जमकर हंगामा किया। बसों का आवागमन बाधित हुआ और बाहरी विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद एसटी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफ़ी समझाइश के बाद कल से ही नियमित बसें रूट पर आने का आश्वासन देकर मामला शांत कराया गया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। અમે બહુ ટાઈમ આગળથી અમારી બસ ચાલુ કરવાનું આવેદન આપેલું, તો એ આ લોકોએ અમને અહીંથી રખડાવ્યા। ઘડી કે ત્યાં જાઓ, ઘડી કે અહીંયા આવો, કોઈ બસ ચાલુ નથી થઈ અમારી। જેસાવાડાથી દાહોદ અને જે ધાનપુર ને નડેલાવ જાય છે એમાં વાયા જેસાવાડા છે, પણ બંને બે બસ જેસાવાડા નથી પહોંચતી, સાઈડ પરથી જ નીકળી જાય છે અને વિદ્યાર્થીઓને બધાને 1.5 થી 2 કિલોમીટર સુધી ચાલતું જઈને જવું પડે। અને સવારમાં જે આવે અમારે 6:30 વાગે અહીં અમને પહોંચાડી દેતી હતી બસ, એ વાળી બંધ કરી દીધી, જેના કારણે અમારે ટાઈમથી ટાઈમ પહોંચાતું જ નથી। આજે બી અમારે કેટલા 35-40 50 વિદ્યાર્થીઓ તો અમારા છૂટી ગયા છે સ્ટોપ પર। આટલા એક બસમાં સીટ કેટલી આવે અને વિદ્યાર્થીઓ કેટલા 130-135 વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા આજે। ગમે તેમ કરીને બધા એડજસ્ટ થઈને આવ્યા અમે। કેટલા સમયથી સમસ્યા છે? 1.5-2 મહિનાથી સમસ્યા તો બહુ લાંબા ટાઈમથી જ છે। અને અમારી બસ આવી રહી ત્યાં સુધી એ આવે ને 6 વાગ્યા 6-6:30 વાળે, ત્યારે બી આવું થાય જ છે, પણ અમે તો બી આવી જઈએ ગમે એમ કરી। માવી અંકિત કુમાર રામુભાઈ। છેલ્લા 1.5 મહિનાથી અમે અરજી કરી છે, તેમ છતાંય અમારી બસ કાઢવામાં આવતી નથી। અમે જેસાવાડાથી દાહોદ રોજે ડેલી રિક્ષામાં આવીએ છીએ। અમે રોજ ડેપો મેનેજર જોડે પણ વાત કરીએ કે અમારી બસ કાઢો જેસાવાડા, પણ અમને અહીંયાથી પેલી સાઈડથી આની સાઈડ આ સરથી પેલા સરની બાજુ મોકલવામાં આવે છે અને અમને કોઈ આનું બસનું નિરાકરણ મળતું જ નથી। છેલ્લા 1.5 મહિનાથી અમે તાલુકા પ્રમુખની પણ સહી સિક્કો કરી અને અરજી આપી, તેમ છતાંય અમારું કઈ નિરાકરણ આવતું નથી। તો અમે કરીએ તો કરીએ શું? કેવી રીતે અમે ભણીશું હવે? રજૂઆત કરે તો કે કાલે આવશે, પરમ દિવસે આવશે, સોમવારે આવશે। અને જયારે 6ઠા મહિનામાં રજૂઆત કરી ત્યારે કીધું કે 1 તારીખથી તમારી બસ ચાલુ થઈ જશે, પણ હજી 1 તારીખની કેમ વાત? આજે તો 5 તારીખ થઈ ગઈ, 5 તારીખ સુધી તો કઈ નક્કી જ નહીં થયું। રોજના રોજ આવા બહાના કરે છે, અમારું કોઈ નિરાકરણ કાઢતા નથી। અને આજે અમે આંદોલન કર્યું। આંદોલનમાં મેનેજર સર આવ્યા હતા, એમને કીધું કે કાલથી બસ કાઢીશું, પરંતુ એ એમના જૂઠ બોલીને જતા રહેશે, પણ કોઈ અમારે
સિક્કો એમને કીધું કે હું તમને અત્યારે પ્રૂફ આપું છું સહી સિક્કા સાથે, પણ હજી પણ પ્રૂફનું કઈ મળ્યું નથી અમને. કઈ જાતનું પ્રૂફ અત્યારે પણ આપવામાં આવ્યું નથી અને કઈ અમારી માંગ પૂરી કરવામાં આવતી જ નથી કે અને અમારા વિદ્યાર્થીઓને કોઈ માન જ નથી. મારું નામ ભાભોર એકતાબેન વિજયસિંહભાઈ છે. હું જેસાવાડા સિલાકોટા તરફના વિદ્યાર્થીઓ પોતાની રજૂઆતો લઈને આજ રોજ દાહોદ ડેપો ખાતે અમને રજૂઆત કરવા માટે આવેલા. તેઓની માંગણી હતી કે જેસાવાડા બજારમાં થઈને બસ લઈ જવાની, પરંતુ વેપારીઓ દ્વારા તેમજ શાકભાજી વાળા દ્વારા જેસાવાડા બજારની અંદર ટ્રાફિક જામ થતું હોય, જેના કારણે દબાણના લીધે ઘણી વખત એવા પણ બનાવો બનતા હોય કે ડ્રાઈવર કંડક્ટરોને મારવામાં આવતી હોય. તો અમે જેસાવાડા બજારમાંથી બસ પસાર નથી કરતા અને બાયપાસથી બસ પસાર થાય છે અને વિદ્યાર્થીઓની માંગને લઈને આવતીકાલથી તેઓની રજૂઆત ધ્યાને લઈ તેઓને બસની સુવિધા મળી રહેશે એવી બાહેદારી અમે આપી છે વિદ્યાર્થીઓને. एचपी संगाड़ा। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता सुनीता यादव के साथ नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।